ఈ మొదటి మీటింగ్లో దేవుని సేవకులు నేట్ బ్రామ్సన్ గారు వాక్యం అందిస్తుండగా చీరాల నుండి మనము ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించిన దేవుని సేవకులు సుదర్శన్ మోజస్ గారు తెలుగులో తర్జుమా చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. I request Brother Nate Bramson to come forward and minister the word. You are welcome. Please come. We'll try it again. There we go. It's a privilege to be here. And Mark and I are looking forward to spending the next few days with you. A few of you we've already seen in the past couple days. And we certainly bring greetings from other parts of the world. Mark and I don't live in the same place, but we are very, very close friends. And we love to minister the word of God together. But right now you're going to hear us minister the word of God together literally, as in we're going to preach one message together. We were both given about 20 minutes, and so we thought if we put 20 minutes together, a 40-minute message is better. So I'm going to preach 20 minutes, and then I'm not going to end my message. I'm just going to pass it off to Mark, and he'll finish it. And what we want to do is set the stage, prepare our hearts for this week. We're not really getting into the subject of the week because many people aren't here yet. But we want to talk about the heart of the gospel. Where I would like to begin is by letting you know what I see when I see you. See, we all look at the world differently. I spend much of my life in Bangladesh. And so when I see life in this region of the world, much of it looks similar. But when Mark comes from the United States, he sees different things. కానీ మార్క్ గారు అమెరికా యుఎస్ఏ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ ప్రాంతాన్ని లేదా పరిస్థితులను వేరే విధంగా చూడవచ్చును. So we were standing on the roof a day ago, and Mark's looking out, I'm looking out, and he's noticing things I don't even see because they're normal to me. మరి ఎందుకంటే గనుక ఆయన కొద్ది కాలం క్రితం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు గమనిస్తున్నప్పుడు ఆయన కొన్ని విషయాలు ప్రత్యేకంగా గమనిస్తున్నారు. నాకు అలవాటైందని బట్టి అవి నాకు పెద్ద విషయాలుగా అనిపించడం లేదు. And I don't think you would see them either because they're normal for you. కొన్ని విషయాలు మీరు ప్రత్యేకంగా ఎంచకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అవి సాధారణంగా రోజు చూసేవే అయి ఉండవచ్చు. But that's the problem when it comes to God's word. కానీ దేవుని వాక్యం వద్దకు వచ్చేప్పటికి అది ఒక సమస్యగా మనం గుర్తించాలి. The question is, are we so used to seeing things the way we see things that we don't see things the way God sees things? ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఒకవేళ మనము దేవుడు ఆ ప్రత్యేకమైన విషయాల్ని ఏ విధంగా చూస్తూ ఉన్నాడో మనము ఆ దృష్టితో ఒకవేళ ఆ విషయాలు మనం చూడటం లేదా ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. God wants to give you his vision. దేవుడు ఆయన ఎలా చూస్తున్నాడో ఆ దృష్టిని మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు. So what I like to do is I like to start the week by letting you know what I see when I see you. నేను మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మీలో ఏం చూస్తానో అనే విషయాన్ని మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని నేను ప్రారంభిస్తాను. And I hope I see what God sees. మరి నేను దేవుడు ఏం చూస్తూ ఉన్నాడో అని ఆలోచిస్తూ దాన్నే చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. Now, I typically like to make this very personal. I just don't want to cause any sounds off the machines, but I want to make this personal.
మరి ఈ విషయాన్ని మీతో ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడతాను. So, right now, I need some help. I need someone to pick a number between 1 and 4. మీ సహాయం నాకు కావాలి. 1 నుండి 4 అంకెలు లెక్క పెడుతుండగా What number? 1 to 4. 1 నుండి 4 వరకు ఎవరైనా చెప్తారా? Anybody? చెప్పండి. 1 నుంచి 4 వరకు. 1 అని 2 అని అలాగా. 1. Okay, I heard a 1. All right. Now give me a number between 1 and 10. 1 నుండి 10 వరకు ఏదైనా నా సంఖ్య చెప్తారా? 5. I heard a 5. And now give me a number between 1 and 4 again. మళ్ళీ I have 1, 5, and I need one more number. 1 నుండి 4 వరకు ఏది నంబర్ ఏదైనా చెప్పండి. So 3. 1, 5, 3. So this is section 1. So I got 1. I'm going to choose 5 rows in. 1, 2, 3, 4, 5. And you said 3. So 1, 2, 3. There we go. This guy. Just stand up. 1, 5, 3 సంఖ్యలు చెప్పారు కాబట్టి 5 వరకు లెక్క పెడితే అక్కడి నుంచి 3 లెక్క పెడితే ఆ వ్యక్తి నంబర్ వచ్చింది. Now I don't know him. నాకు ఆయన తెలీదు. He's not wearing a name tag either. మరి ఆయన పేరు కూడా ఇక్కడ ఏం రాసుకోలేదు. But here is the crazy thing. I might know more about him than he knows about himself. మరి ఒక విషయం ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏంటంటే కనుక ఆయన గురించి ఆయనకు తెలియనంతగా నాకు ఒకవేళ ఎక్కువ తెలిస్తే కనుక. See, when he looks in the mirror, does he see what God sees or does he see what he sees? ఇక్కడ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే కనుక ఆయన గురించి ఆయన ఏమర్థం చేసుకుంటున్నాడో అనే దానికిను ఆయన గురించి దేవుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో అన్న దానికి ఒక స్పష్టమైన భేదం ఉన్నది. So what I want to do is I want to tell you what I see when I see you. మరి నేను ఒక విషయం అయితే చెప్తాను. ఆయన చూసినప్పుడు నేను ఆయనలో ఏం చూస్తున్నాను. And then all week you can know what I'm thinking when I'm looking at you. మరి ఈ వారం అంతా కూడా మీరేం గమనించండి, నేనేం చూస్తున్నాను ఏం గమనిస్తున్నాను కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. So the first thing I know about this individual right here is from Psalm chapter 139. మరి ఇక్కడ ఆ వ్యక్తిని గురించి మనం మాట్లాడడం ఆయన గురించి ఆలోచించినప్పుడు కీర్తనలో 139వ కీర్తన ఒకసారి మనం చూస్తే గనుక. And when you come down to verses 13 and 14, you find out that it says, while we were inside our mother, God knit us together. 13వ వచనం ఇలా మాట్లాడుతుంది. నా అంతరింద్రియములను నీవే కలుగు చేసితివి, నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే. Now, I have, well, my grandmother is now with the Lord, but until she was 92 years old, my grandmother would knit me little caps to keep me warm. మా మామగారు ఆమె 92 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా కొన్ని టోపీలు నాకు కుట్టి నాకు పెడుతూ ఉండేది. And let me tell you something about knitting. మరి ఆ కుట్టుడు గురించి ఒక విషయాన్ని నీతో చెప్తాను. If when you're knitting you mess up, you have to go back and fix it or else it all comes undone. ఒకవేళ ఆ కుడుతున్నప్పుడు ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. కొన్నిసార్లు అది తప్పిపోతున్నప్పుడు మరలా వెనక్కి వచ్చి అవన్నీ మరలా సరైన పద్ధతిలో ఒక పద్ధతి ప్రకారం కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. So that means that when you finish knitting, you have a perfect product. మరి అలాగ చేసినప్పుడు ఆ కుట్టుట పూర్తయినప్పుడు ఒక మంచి సంపూర్తి అయిన ఆ క్యాప్ మనకు దొరుకుతుంది. My 92-year-old grandmother made me perfect knitted caps that I still use. మరి ఇప్పటికీ నేను ఆ క్యాప్లు వాడుతున్నా. 92 సంవత్సరాల వయసున్న ఆమె నా కొరకు ఆ మంచి క్యాప్స్ తయారు చేసేది. Let me ask you a question. If a 92-year-old woman in California can make a perfectly knitted cap, do you think God messes up when he knits? మరి 92 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఆమె ఒక టోపీని అంత కరెక్ట్గా చేస్తున్నప్పుడు మరి సర్వాధికారి అయిన దేవుడు ఆయన తప్పులు చేస్తాడు ఏదైనా విషయంలో మీరు అనుకుంటున్నారా? That's ridiculous. Of course God does not mess up. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఏ విషయాన్ని కూడా అటు ఇటుగా చేయడు అన్నది వాస్తవము. So what do I know about you? I know that you were perfectly knit together inside your mother's womb. మరి ఆయన గురించి నేనేం చెప్తున్నానంటే కనుక ఇదిగో దేవుడు ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారము ఆయన ఆలోచన ప్రకారము అటు ఇటుగా కాకుండా ఆయన అనుకున్న ప్రకారమే సంపూర్తిగా అతనిని ఆయన తయారు చేశారు. God made no mistakes. దేవుడు ఎప్పటికీ పొరపాట్లు చేయడు. Now, we're going to talk about sin. We're sinners. We're born in sin, but God did not make a mistake. మరి పాపం గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు కానీ దేవుడు ఏ తప్పు లేదా పాపము చేయడు. So I look at all of you with great respect because I say, wow, God knit you together and he did a perfect job. మీ అందరిని చూసినప్పుడు నేను గౌరవ భావంతో చూస్తున్న కారణం ఏంటంటే మీరందరూ దేవుని స్తుతి దేవుడి ఆలోచన ప్రకారము ఆయన సంపూర్తిగా ఆయన ఇచ్చ వచ్చినట్లుగానే దేవుడు మిమ్మల్ని సృజించాడు. But that's only the first thing.
అది మొదటి విషయం మాత్రమే. The second thing I know about you, అతని గురించి నాకు తెలిసిన రెండో విషయం ఏదంటే in Jeremiah chapter 31, we find out that we are loved with an everlasting love. 31వ అధ్యాయము ఆ ఇర్మియా గ్రంథం ప్రకారము మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏదంటే దేవుడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో ఆయనను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. Now, I understand that the context is speaking about the children of Israel. కానీ ఇక్కడ సందర్భం వాస్తవానికి ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పటికీ But the same thought is repeated when John writes to his disciples in 1 John. మరి మొదటి యోహాను పత్రికలో యోహాను తన శిష్యుల కొరకు రాస్తున్నప్పుడు ఇదే విషయాన్ని శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు. All right, I have a question for everyone. మీ అందరి కొరకు ఒక ప్రశ్న నా దగ్గర ఉన్నది. But think about it. దాని గురించి ఆలోచన చేయండి. If God loves this man right here with an everlasting love, మరి అక్కడ కనబడుతున్న ఆ బిడ్డను శాశ్వతమైన ప్రేమతో దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నప్పుడు when did God start to love him? దేవుడు ఎప్పటి నుండి ఆయన్ను ప్రేమించటం మొదలు పెట్టాడు? Was it when he started knitting him together? మరి ఆయన ఏదైనా పని చేయటం అన్నప్పుడు మొదలు పెట్టాడా? Was it when you were born? మరి పుట్టినప్పుడే మొదలు పెట్టాడా? No. కాదండి. Before that. ఆయన పుట్టక మునిపే దేవుడు ఆయన ప్రేమించడం మొదలు It's పెట్టాడు. everlasting. అది శాశ్వతమైన ప్రేమ. That means that God never started to love you. He's always loved you because he is love. ఎప్పుడంటే గనక ఎప్పుడో ఆయన ఒకసారి ప్రేమించడం మొదలు పెట్టడం కాదు, ఆయనే ప్రేమ అయి ఉన్నాడు గనక ఆయన ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు అన్నది వాస్తవం. But we have a problem. ఒక సమస్య ఉంది ఇక్కడ. What if he rejects God's love, says no to Jesus and goes to hell? ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి మరి దేవునికి కాదు అని చెప్పి దేవుని ప్రేమను తిరస్కరిస్తే ఏమవుతుంది? You say that's not everlasting. మరి ఆయన చెప్తాడు అది శాశ్వతమైన ప్రేమ కాదంటే గనక. Wait. Did God stop loving? మరి ఒకవేళ అతడు తిరస్కరించిన దేవుడు ప్రేమించటం మానుతాడు అంటారా మీరు? No, he rejected God's love, but God's love did not change. ఒకవేళ అతడు దేవుని ప్రేమను తిరస్కరించిన దేవుడు మాత్రం అతన్ని ప్రేమించడం తిరస్కరించలేదు. So that's two things I know about him. అతని గురించి ఆ రెండు విషయాలు స్పష్టంగా నాకు తెలుసు. And about every one of you. అదే విషయాలు మీ అందరి గురించి కూడా నాకు తెలుసు. But there's a third thing. ఇంకొక మూడో విషయం కూడా ఇక్కడ ఉన్నది. And when I tell you this third thing, even though you know it, you might not see it when you look at each other. మరి ఆ విషయం మీకు చూసిన అర్థమైనా మీ ఒకరు చూసినప్పుడు ఆ విషయం అంతగా మీకు స్మరణకు రాదు. The third thing is this: I know to what degree God loves you. మరి ఎంతవరకు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అన్నది ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. God loves you so much that he sent his only begotten son into this world to give his life for you. ఎంతవరకు ఆయన ప్రేమించాడో మనకు అర్థం కావడానికి సాక్ష్యం ఏదంటే గనక ఆయన తన ప్రియ కుమారుని లోకమునకు పంపించి ఉంటున్నాడు. Do you understand? Christ lived the life you couldn't live. He died the death you deserved to die, and he conquered the grave that would hold you in fear. ఈ విషయం మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే గనక నీ కొరకు నీవలే ఆయన జీవించి నీ కొరకు మరణించి ఆయన సమాధిని కూడా జయించిన దేవుడై ఉంటున్నాడు. Wow, how can I not love this guy? మరి ఎలాగా ప్రేమించకుండా ఉండగలను అతన్ని? Okay, now I want to ask you a question because I don't know really much about his life, but do I need to know anything more to respect him? మరి ఆయన గురించి అన్ని విషయాలు నాకు తెలియకపోయినా ఆయనను గౌరవించడానికి నాకు తెలిసిన ఈ విషయాల కంటే ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా తెలుసుకోవడానికి? How can I speak evil of him? మరి ఎలాగా నేను చెడు మాట్లాడగలను అతని గురించి? How can I treat him like he's not valuable? మరి అతడు విలువైన వాడు కాదని ఎలా ఎంచగలను నేను? How can I not forgive him? మరి ఎలాగా క్షమించకుండా ఉండగలను? It doesn't make sense. అది ఆలోచన అంతగా అనిపించదు కదా. Not if I know who Jesus is. మరి నాకు యేసు ప్రభు ఎవరో నాకు తెలుసును.
So when I look out, you can sit down. Thank you very much. When I look out at each one of you, this is what I see. మరి ఇలాగ నేను ఒకరిని చూసినప్పుడు నేను ఏం ఆలోచిస్తానంటే కనుక ఆయన ప్రేమను బట్టి ఈ విషయాలే నేను ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాను. And it's no different on this side of the room than this side of the room. మరి ఈ ప్రక్క వారికి ఒక విధంగా ఆ ప్రక్క వారికి ఒక విధంగా కాదు కానీ The word of God says in Galatians chapter 3 verse 28, 3వ అధ్యాయం 28వ వచనం గలతీ పత్రిక ఇలాగ చెప్తుంది. there is now therefore no Jew or Greek, slave or free, male or female, you're all one in Christ Jesus. మరి స్త్రీలని పురుషులని లేదు, మరి ఆ దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు అని చెప్పి వాక్యం, ఆ యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు, ఆ భేదం లేదని వాక్యం చెప్తుంది. So as we speak to you this week, we're not speaking to you like you are just less. We are speaking to you with a heart of appreciation for who God made you to be. మరి మిమ్మల్ని ఏ విధంగా దేవుడు తయారు చేసి ఉన్నాడో అట్టి గౌరవంతోనే ఈ వారమంతా మీతో మాట్లాడబోతున్నా కానీ మిమ్మల్ని ఏదో తగ్గించి మాట్లాడడం లేదు. దేవుడు ఎంతగా మిమ్మల్ని ఎంచాడో అలాగే ఎంచి మేము మీతో మాట్లాడుతున్నాము. So let me say it again. Mark and I consider it an honor to be with you. అందువల్ల నేను మార్క్ గారు మీతో ఉండటం గౌరవంగా భావిస్తున్నాము. But there's one more thing I want to communicate before I pass it off. మరి నేను మార్క్ గారికి సమయం ఇవ్వక ముందు ఈ విషయాన్ని మీతో మాట్లాడతాను. Just because God loves you does not mean you will enjoy God's love. దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక ఇక నీవు ఆ ప్రేమను అనుభవించవచ్చు అన్నది కాదు కానీ I think most people in this world do not enjoy God's love. మరి చాలా మంది లోకములో దేవుని ప్రేమను అనుభవించలేకపోతున్నారు. And I think many people in this world don't know why they're here or how they should be preparing for forever. మరి చాలా మందికి వారు భూమి మీద ఎందుకున్నారో తెలియదు, మరి నిత్యత్వం కొరకు ఎలా సిద్ధపడాలో కూడా వారికి తెలియదు. Because even though God loves you, it says in Hebrews chapter 9 verse 27 that it is appointed unto man once to die and then the judgment. మరి 9వ అధ్యాయం హెబ్రీ పత్రికలో ఇలాగా వ్రాయబడి ఉంటుంది, ఇదిగో ఒకసారి మనము తీర్పు పొందుతాం అన్న విషయం గురించి, ఒకసారి మనము మరణిస్తాము, తర్వాత తీర్పు ఉన్నత సంగతి మాట్లాడుతున్నది. Now I know I'm talking to young people. నేను యవనస్తులతో మాట్లాడుతున్న సంగతి తెలుసును. But we need to all be very aware that we will die soon. మనము కూడా చనిపోతాము అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి. This life is short. ఇది చాలా చిన్న జీవితము. But you are here for a purpose. మీరు ఒక ఉద్దేశ ప్రకారము ఈ లోకంలో ఉన్నారు. If there's no purpose, it would seem very vain to have to die so soon. మరి ఒకవేళ ఆ ఉద్దేశం మనకు అర్థం కాకపోతే మన మరణము వ్యర్థమైపోతున్నది. But no, there's a purpose to your short life. కానీ నీ యొక్క ఈ చిన్న జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంటూ ఉన్నది. And that purpose is to know God. ఆ యొక్క ఉద్దేశమే దేవునిని తెలుసుకొనుట. God created you to know him. ఆయనను తెలుసుకొనుటకు దేవుడు నిన్ను చేసి ఉంటున్నాడు. That's why in Genesis chapter 1 it tells us in verse 27 that male and female they were created in the image of God. దేవుని యొక్క పోలిక చొప్పున స్త్రీ మరియు పురుషుడు తయారు చేయబడ్డారని 1వ అధ్యాయం 27వ వచనం ఆదికాండం మాట్లాడుతున్నది. But we have a major problem. మనకు ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది. అదేమంటే even though we were created in the image of God, mankind chose to rebel against God in the Garden of Eden. దేవుని యొక్క స్వరూపమందు మనము చేయబడినప్పటికీ ఆయన ఉద్దేశ ప్రకారం నడుచుకోవడానికి మనం ఎదురు తిరిగి ఉంటున్నాము ఏదైనా వనము నుండి కూడా. What does this mean? దాని అర్థం ఏమై ఉంటున్నది? It means we wanted control. మనము స్వాధీనపరచుకోవాల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. We wanted to do things our own way. మన మార్గములో పనులు చేయాలని మనం ఆశపడుతున్నాం. We will talk about this a lot tomorrow. మరి దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ రేపు మాట్లాడుతాం మనం. But this is how sin came in the world because the enemy of our soul said, you can be like God. మరి అందుకే శత్రువైన సాతాను చెప్తున్నాడు ఆ యొక్క ఏదైనా వనంలో నీవు దేవుని వలె ఉండగలవని చెప్తున్నాడు. See, God gave mankind one choice. దేవుడు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు మనుషునికి. He said, you may freely eat of all the trees in the garden, but of the one tree in the midst of the garden you shall not eat it, for in the day you eat of it you will die. మరి దేవుడు చెప్పాడు ఈ తోటలోని వృక్ష ఫలములు అన్నీ మీరు తినవచ్చును, అయితే ఒకటి తప్ప అని దేవుడు వారికి ఆ కండిషన్ లేదంటే ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. Some people like to say, oh, see, God is keeping something back.
మరి అన్నాడు దేవుడు ఏదో మనం అనుభవించకుండా చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు కొద్దిమంది. No, God's actually giving you a choice to respond to his love. ఆయన ప్రేమకు స్పందించాలని మాత్రమే దేవుడు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటాడు. If you had no choice, you would be a robot. ఒకవేళ నువ్వు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం లేకపోతే నీకు రోబోట్కి తేడా ఏముండదు. But God created you with a will. He created you with a choice. నీవు ఎంచుకునే విధంగా ఎంపిక చేసుకునే ఆలోచనతోనే దేవుడు నిన్ను సృజించాడు. But there is a judgment coming, like we read in Hebrews 9. మరి హెబ్రీ 10:9 చెప్పినట్లుగా తీర్పు ఉన్నది అన్న సంగతి గ్రహించాలి. And what we want you to be prepared for is that day when you die and you stand before the judgment. ఈ విషయాన్ని గురించి మీరు సిద్ధపడాలని మీకు ప్రకటిస్తున్నాను. మీరు మరణించినప్పుడు తీర్పు కొరకు నిలబడవలసి ఉంటున్నది. Now, I'm going to tell you the bad news first. మొదట మీకు చెడ్డ వార్త చెప్తాను. I'll give you a little bit of good news after, but then I'll leave the real good news for Mark. మరి ఆ తర్వాత మంచి వార్త చెప్తాను, ముందు చెడ్డ వార్త మీకు చెప్తాను నేను. So, what's the bad news? ఏంటో చెడ్డ వార్త? See, the bad news is this, that it tells us that once we're born in sin, we have sinned, so we're born in sin and we have sinned, but it says that the wages of sin is death. ఏంటో చెడ్డ వార్త అంటే గనక మనము జన్మించాము, పాపముతో జన్మించాము, పాపములో ఉన్నాము, అయితే పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణము. It says the one who sins shall die. మరి పాపము చేసిన వాడు మరణిస్తాడు. This is bad news. ఇది చెడ్డ వార్త. Because we're not just talking death as in you are buried, we're talking death as in you are separated from God's holiness. మరి ఏ మరణం గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే దేవుని పరిశుద్ధత నుంచి నిన్ను వేరు చేసే ఆ మరణం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. And so the reality is we all find ourselves in this place. We're dead in our... మనం గుర్తించాలి మనం ఎక్కడున్నామంటే కనుక మన పాపముల యందు మనం మరణించి ఉన్నాము. So then we do something which is very foolish. మరి మనం అవివేకమైన పని మనం ఏం చేస్తామంటే We make up a game. మనం ఒక ఆట ఆడుతూ ఉంటాము. Imagine you are playing cricket. ఒకవేళ ఊహించుకోండి మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. And all of a sudden you say, you know, we're going to say the winner of the game is the one who can run the fastest. మరి ఒకవేళ ఎవరు గెలిచారంటే కనుక వేగంగా పరిగెత్తగల ఒక వ్యక్తి ఆ యొక్క గేమ్ గెలిచాడు అనుకోండి. You say that's not how cricket is played. It's not about who can run the fastest. It's about hitting the ball to the right, hitting the whatever you call it, to the right place, and then getting the most wickets. మరి ఏం చెప్తారంటే కనుక పరిగెత్తడం కాదండి అక్కడ గేమ్ ఆడడం అంటే కనుక బాల్ వేసినప్పుడు దాన్ని కొట్టి ఎవరు వికెట్లు తీస్తారో అది కదా ఆడే విధానం, వారు కదా గెలిచేదని చెప్తాం. Imagine you're playing football. ఒకవేళ ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నట్లు ఊహించుకోండి. And the referee says, you know, today the winner's not going to have the most goals. It's going to be who had the most corner kicks. మరి ఎవరైనా కనుక అయ్యా ఎక్కువ గోల్స్ చేసిన వారు కాదండి ఇంకో విధంగా చేసిన వారు గెలిచారని ఒకవేళ రెఫరీ చెప్తే you say that's just dumb. That's not how you play. అనుకుంటా అయ్యా ఆ విధంగా కాదు కదండి ఆడేది నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటావు. But we do the same thing with God. దేవునితో మనం ఇదే చేస్తూ ఉంటాం. We say, oh, we're sinners. Okay, let's do good works. మనం అనుకుంటాం అగో పాపలని దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి మంచి పనులు చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాం. Let's go to church. మనం చర్చికి వెళ్దాం. Let's do things that are good. మంచి అనే పనులు మనం చేద్దాం. Do you know what God says about your goodness? నీ మంచితనం గురించి దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? Not your sin, your good things. మంచి పాపం గురించి కాదు, నీ మంచి పనుల గురించి దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? In Isaiah chapter 64 verse 6 it says all of our righteousness is like a filthy rag or filthy rags. మన యొక్క మంచి క్రియలు నీతి క్రియలను దేవుని ఎదుట మురికి గుడ్డలు అని 64వ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. Do you understand? My goodness before God, my goodness, not my sin, my goodness before God is filthy rags. ఈ విషయం అర్థం చేసుకోండి. నా మంచితనంగా నా పాపము కాదు, నా నీతి క్రియలే దేవుని ఎదుట మురికి గుడ్డలా ఉన్నవి. So we have a problem. ఇక్కడ మనకు ఒక సమస్య ఉంది. But we have some very good news coming. మరి దీని తర్వాత ఒక మంచి వార్త కూడా మనం వినబోతున్నాం. I want to tell you a little story and then I'll pass off to my brother to tell the good news. మరి ఆ మంచి వార్త ఏదో చెప్పడానికి మార్గర్కి అప్పగించే ముందు మీకు ఒక కథ చెప్తాను నేను. See, I told you that there's a judgment coming. నేను మీతో చెప్పాను ఒక తీర్పు రాబోతుందని. But the reality is that there's a way to stand in judgment and have no condemnation, none.
మరి ఇక్కడ ఒక మార్గం చెప్తున్నది ఏమంటే కనుక ఆ తీర్పు ఎదుట నిలబడతాం, కానీ ఏ నేరము లేకయా కనుగొనబడి నిలబడే అవకాశం కూడా ఉంటున్నది. But when I say no condemnation, people like to say, oh, it means that you're forgiven. మరి ఆ యొక్క ఏ యొక్క నేరము నీ మీద మోపబడకుండా ఉండడం అంటే కనుక నువ్వు క్షమించబడ్డావని మీరు భావిస్తున్నారేమో. No, that's not what I said. I said no condemnation. That's different. మరి నేను చెప్పేదానికి అక్కడ ఏ యొక్క నేరము లేదని చెప్పేదానికి తేడా ఉన్నది. It's better. అది ఉన్నతమే లేదా మంచిదన్న సంగతి. So years ago, I was living in the Middle East. నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మధ్య ఆసియాలో నివసిస్తూ ఉన్నాను. And there was this man that, I don't know why, but he didn't like me, and so he tried to cause a lot of problems. మరి ఒక వ్యక్తి నన్ను ఇష్టపడేవాడు కాదు, అందువల్ల చాలా సమస్యలు నాకు సృష్టిస్తూ ఉండేవాడు. And so he started to get these warnings delivered to me to have me arrested by the police. మరి ఎలాంటి పనులు చేసేవాడు అంటే నేను పోలీసుల ద్వారా అరెస్ట్ చేయబడడానికి కొన్ని పనులు చేయడానికి అతను సృష్టిస్తూ ఉండేవాడు. So I would get these papers, and I went to my lawyer and I said, what does this mean? Do I have to take myself to the police? మరి ఆ లాయర్ గారు పేపర్లు పంపించినప్పుడు అది తీసుకువెళ్ళి అయ్యా దీని సంగతి ఏంటి, మరి దీన్ని బట్టి నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలని అడుగుతుండేవాడిని. He said, let's మరి ఇంకో విషయంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు he said, okay, maybe you should take yourself to the police so they don't come and arrest you. మరి నీవే వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి అరెస్ట్ చేయక ముందు నీవే వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో అని చెప్పినప్పుడు. So I walked into the police station to the chief of police, and I put on his desk my papers, and I said, I don't know why I'm getting these, but if you want to arrest me, go ahead, but I don't know what I've done. మరి అక్కడ ఆయన అయ్యా ఈ విషయాలు నాకు వచ్చి నేను ఏదో చేసినట్లుగా ఇది చూడండి, దీని విషయం నాకేమీ తెలియదు, ఒకవేళ మరి నేను అరెస్ట్ చేయాలంటే కనుక నన్ను అరెస్ట్ చేయండి అని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆ పోలీస్ చీఫ్తో నేను చెప్పాను. He said, we don't know what you've done either, but sit down, have a cup of tea, and we'll find out. మరి అన్నారు, అయ్యా నువ్వు చేసేవాళ్ళతో కూర్చో, టీ తాగుతూ మరి ఏం చేయాలో మాట్లాడదామని చెప్పారు. So as I sat there, a man took my papers and went to the back to the computer to check the system. మరి ఆ పేపర్లు తీసుకుని కంప్యూటర్కి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఏం జరిగిందో చెక్ చేస్తూ ఉన్నాడు. After about 20 minutes, he came back out and passed a piece of paper to the chief of police. మరి 20 నిమిషాల తర్వాత ఆయన చూసిన తర్వాత ఆయన ఒక పేపర్ తీసుకొచ్చి ఆ పోలీస్ చీఫ్కి ఇచ్చారు. Now you can imagine what I feel. I'm nervous. What's going to happen? మరి నాకు ఒక ఆందోళన, ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పి. He looks at the paper, and this is what he says. He says, not only are you not guilty of anything, he said, actually, there's not even a charge against you. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కనుక అయ్యా నువ్వు ఏ నేరం చేయలేదు, నీ మీద ఏ తప్పు కూడా మోపబడలేదు అన్నట్లుగా ఆయన చెప్పారు. He said, it's all just made up. ఇది ఊరికే అలాగ సృష్టించబడిందే, కానీ నీ తప్పేమీ లేదని చెప్పారు. Now you can imagine the peace, the happiness, the rest I felt in hearing that. అంత ఆందోళన పడిన తర్వాత ఆ వార్త విన్నప్పుడు ఎంత మనశ్శాంతిగా నేను ఉంటాను, ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది. But do you realize that God says almost the exact same thing in the Word of God? దేవునికి వాక్యములో నీవు కూడా అంత నెమ్మది పొందినట్లుగా వార్త చెప్పాడని నీకు తెలుసా? In 1 Corinthians chapter 1 verse 8, we have amazing news. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ఒక శ్రేష్టమైన వార్త మనకున్నది. We are told that those who come to Jesus for salvation, it says he will present them guiltless before the Father. అక్కడ 8వ వచనం రాయబడింది, మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు దినమందు మీరు నిరపరాధులయుండునట్లు అంతము వరకు ఆయన మిమ్మును స్థిరపరచును. Wait. Do you get that? Guiltless? మరి ఆ నిరపరాధత్వం మీరు పొందుకున్నారా? That word guiltless in Greek literally means without accusation, not even accused. మరి ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే కానీ నిరపరాధం అన్న మాట అసలు నీ మీద తప్పేం మోపబడలేదు అన్న అర్థం వస్తుంది గ్రీకులో వాడబడ్డ పదానికి అర్థము. That's why Romans 8 says, who can bring any charge against God's elect? మరి అందుకనే ఎవరు నీ మీద నేరము మోపగలరు అని రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయంలో వ్రాయబడి ఉంటుంది. Because who's my lawyer? Who's my advocate before the Father? నా కొరకు న్యాయవాది ఎవరై ఉంటున్నారు? Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. So the devil comes and says, hey, I know Nate Bramson, he did, and Jesus says, shh, I paid for that, there's no charge. మరి ఎవరైనా వచ్చి ఇదిగో ఈ తప్పు అని ఎవరైనా మోపబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నా తరపున వచ్చి అంటారు, లేదు ఆయన మీద ఏ తప్పు మోపబడలేదని చెప్పి. Oh, but he said this, shh, I paid for that, there's no charge.
ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ తప్పు చేశాడు, లేదయ్యా దాని కొరకు నేను చెల్లించాను, ఇక ఆ తప్పు ఆయన మీద లేదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తారు. You see, when you're in Jesus Christ, there is no condemnation according to Romans 8 verse 1. 8:1 ప్రకారము ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు. But how does all this work? ఎలా ఇవన్నీ పని చేస్తాయి? How can you live life with no fear of death and with peace? మరణ భయము లేకుండా మనశ్శాంతితో నువ్వు ఎలా జీవించగలవు? I'm really glad you asked, because that's exactly what my brother Mark wants to share with you. మరి అదే విషయాన్ని గురించి మరి మార్క్ గారు మీతో మాట్లాడతారు.